हरिचंद्र ठाकुर के आदर्शों से प्रेरित दिल्ली में मातुआ समाज का भव्य महासम्मेलन। खाद्य मंत्री अशोक कीर्तनिया हुए सम्मानित। पूरा मामला नई दिल्ली का, जहां पर श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर के मानवतावादी आदर्शों और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली में मातुआ समाज की ओर से एक भव्य सम्मान एवं महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर सहित देश के विभिन्न राज्यों से हजारों मातुआ श्रद्धालुओं ने भाग लिया। लगभग 70 दलपति पागल गोसाई की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य मंत्री अशोक कीर्तनिया रहे, जिन्हें आयोजन समिति की ओर से पारंपरिक सम्मान प्रदान किया गया। सभा में मातुआ समाज की एकता, शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण तथा सामाजिक विकास पर विशेष बल दिए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर के मानवतावादी विचार आज भी समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मातुआ समाज ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों को जिस प्रकार सुरक्षित रखा है वह सराहनीय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली सरकार सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के प्रयासों में हर वर्ग के साथ खड़ी रहेगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष सजल गोसाई ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के बंगाली मातुआ समाज के लोगों का अभूतपूर्व सहयोग इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि समाज की एकता और संगठनात्मक शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे। अपने संबोधन में खाद्य मंत्री अशोक कीर्तनिया ने कहा कि मातुआ समाज की प्रगति का आधार शिक्षा, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरूकता है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा दिल्ली में प्रवासी मातुआ समाज की इतनी बड़ी भागीदारी उसकी मजबूत संगठनात्मक क्षमता का प्रमाण है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुखेन गायन, तापस विश्वास, पारितोष विश्वास, माधव विश्वास, समीर दास सहित आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजकों का कहना है कि यह महासम्मेलन मातुआ समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक एकता को नई मजबूती प्रदान करेगा तथा हरिचंद्र ठाकुर के आदर्शों को देश भर में और व्यापक रूप से प्रसारित करने का माध्यम बनेगा। सच से कनेक्शन के लिए समीर दास की रिपोर्ट। আমি বলতে চাই, সর্বপ্রথমে যারা এসেছেন আজকের এই সম্বর্ধনা সভায় সবাইকে সাধুবাদ জানাই এবং আসছে আমাদের একটা যে মতো ঘরের নয়নের মণি শ্রী অশোক কীর্তনিয়া মহাশয়, তানার যে কথা, তিনি সমাজের জন্য যেটা দিতে চেয়েছে, সমাজকে যেটা দিতে চেয়েছে এবং সমাজের জন্য যেটা দিয়েছে, উনি আগের থেকে সেই যে একটা মানুষের ভিতরে যে একটা জনঢেউ উঠেছে, যে আমাদের অশোক কীর্তনিয়া মহাশয় আসছে তাঁকে সম্বোধন আমাদের জানাতে হবে এবং আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ের একটাই বার্তা ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমি সম্বোধন নিতে যাব না, আমি সম্বোধন দিব। দলপতিদের, সাধু পাগলদের, বৈষ্ণবদের আমি সম্বোধনা করব। এই যে মানসিকতাটা, এইটা অনেক মানুষের ভিতরে থাকে না। তাই আমাদের সমাজ, আমাদের যে বাঙালি সমাজ, মতুয়া সমাজ, চামসি অ্যাসোসিয়েশন সকলেই ছুটে এসেছে তার জন্য এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে, উত্তরাখণ্ড থেকে এসেছে, ইউপি থেকে এসেছে, হরিয়ানা থেকে এসেছে, আরও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছে। তাই আমি এইটাই জানাতে চাই যে আজকে আমি সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী যে আমরা জায়গা দিতে পারলাম না সবাইকে, সেইভাবে কষ্ট করে তাদের এখানে অনেক কষ্ট করে অনুষ্ঠান তারা এনজয় করেছে। তাই তাদের দ্বারা আমাদের যে দিল্লি এনসিআরের সমগ্র মতদের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠানটা রাখা হয়েছিল সম্বর্ধনা সভা শ্রী অশোক কীর্তনিয়া মহাশয়ের জন্য, তাই তাদের কাছে আমি সবার কাছে করজোড়ে হাত জোড় করি যে আপনারা যেভাবে আমাদের সাথে থেকে অনুষ্ঠানটা খুব সুভাবে করেছেন। হয়তো আমরা এত লোক হবে, এই হাজার হাজার লোক হবে, এটা আমাদের মাথায় ছিল না, তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। জয় হরি। সমাজের লোক আছে এখানে, আমার মতুয়া সমাজ, আমার বাঙালি সমাজ, আমার উদ্বাস্তুরা আছে এখানে এবং অনুভূতি, আবেগ, আমার সংমিশ্রণে এত ভালো জায়গায় উপলব্ধি করতে পেরেছে সেটা ভাষায় আমি প্রয়োগ করতে পারবো। কারণ নিজের আত্মীয়তারা সবাই, সেই আত্মীয়রা আজকে দিল্লিতে বসে আছে, তাদের কাছে আসলাম, তাদের অভাব অভিযোগ শুনলাম এবং তাদের যে দাবি বা চাহিদা সেটা আগামীতে পূরণ করার চেষ্টা করি। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি দেখা যায় এই মতুয়া সমাজ নানানভাবে নানান পলিটিক্যাল
দলের হাত ধরে প্রতারিত হয়েছে, বিভিন্ন সংগঠনের ধরে প্রতারিত হয়েছে। আপনাকে আজকে নক্ষত্র, মতুয়া নক্ষত্র হিসেবে আপনাকে বেছে নিয়েছে, আপনি তাদের জন্য কি বার্তা দেবেন? দেখুন, একটাই বার্তা থাকবে, আমার সমাজকে, উদ্বাস্তু মতুয়া সমাজকে যারা যে দলে সাপোর্ট করবে আমরা সেই দলে সমর্থন করবো। কারণ বিগত দিনে যেভাবে আমাদের কপালে অভিশাপ লিখে দিয়েছিল, সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন আজকে বিজেপি গভর্নমেন্টের সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিশ্বের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারা আমাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছে। আমি একটাই বার্তা দিয়েছি দিল্লিতে এসে, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আমাদের মতুয়া প্রতিনিধি, উদ্বাস্তু প্রতিনিধিরা এসেছেন, তাদের একটাই বার্তা, যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে, যতদিন ভারতীয় জনতা পার্টি থাকবে, ততদিন আমরা উদ্বাস্তু মতুয়ারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করব। এই যে যেভাবে আজকে অনেক নাম ডিলিট হয়েছে, আপনি এই মঞ্চ থেকে বার্তা দিয়েছেন যে কারোর নাম ডিলিট হবে না, আপনি এর জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বার্তাটা দেবেন। এই যে কি করতে হবে, যারা ডিলিট হয়ে গেছে তাদের সেই ভোটারদের কিভাবে নাগরিকত্ব পাবে, এই বিষয়টা একটু বলুন। দেখুন, ব্যাপারটা সর্বপ্রথম বলি, ভোটার হতে গেলে সেই দেশের নাগরিক হওয়ার দরকার, এবং যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে, যখন দ্বিখণ্ডিত করা হলো তখন কিন্তু আমার সমাজে জানতে বা বুঝতে পারেনি, তারা নিজ দেশে তারা পরবাসী হয়ে গিয়েছেন। নিজের মাতৃভূমি যে ভারতবর্ষে, অখণ্ড ভারতবর্ষে তারা নাগরিক ছিলেন, সেই ভারতবর্ষ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করে গেছে 1947 সালে। আজকে আমার সমাজের মানুষ পুনরায় আসলেন, এখানে ভারতবর্ষে আসলেন, এবং ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এত নমনীয়ভাবে সিএ করে দিয়েছেন যে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল 1947 সালে, সেই রক্তক্ষরণের শেষ হয়েছে 2024 সালে এসে আমাদের সিএর মাধ্যমে। যারা নাম এসআইআর এ বাদ দিয়েছে, আমি বারবার একটাই বার্তা দিয়েছি, আপনারা সিএতে অ্যাপ্লিকেশন করুন, ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব নিন, এবং আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে কোনো উদ্বাস্তু মতুয়া সমাজের মানুষ যারা 2024 সালের 31শে ডিসেম্বরের ভিতরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন, তারা ভারতবর্ষের থেকে বিতাড়িত হবে না, এবং তারা ভারতবর্ষের নাগরিক পাবেন আজ অথবা কাল। এই যে আজকে এখানে হাজার হাজার মতুয়া এসছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে, এই যে গোসাই থেকে শুরু করে, তাদের জন্য আপনি কি কি আগামী দিনে কি প্রেরণা, কি বার্তা দেবেন? দেখুন, আমার গোসাই পাগল যারা আছে এই ধর্মের ধারক ও বাহক, আমি বার্তা দিতে এসেছি। আমার ঠাকুর আমাদের যখন ধর্মীয় অধিকার ছিল না, সেই ধর্মীয় অধিকার আমরা ফিরে পেয়েছি হরিচাঁদ ঠাকুরের হাত ধরে। শিক্ষার অধিকার আমরা ফিরে পেয়েছি আমার গুরুচাঁদ ঠাকুরের হাত ধরে। তো আমার গুরুচাঁদ বলে গিয়েছে, যে জাতির রাজা নেই সেই জাতির রাজা নেই। সেই জাতি থেকে রাজা তৈরি করতে হবে। রাজা তৈরি করার প্রথম ধাপ সিঁড়ি আমলাতন্ত্র তৈরি করতে হবে, এবং আমলাতন্ত্র তৈরি করতে হলে শিক্ষার যে জায়গাগুলো দরকার সেটা আমার সমাজকে আমি বার্তা দিলাম। এবং যারা, আমি বলবো, যারা এই সমাজে আর্থিকভাবে পিছিয়ে আছেন অথচ তারা পড়াশোনায় ভালো, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, আমার সমাজের মানুষকে একটাই